In association with Inshallah, we will start our short program before we start our Eid al-Adha session. We have already received our chief guest, the beloved and blessed son of our Murshid, Hazrat Allama Fadl Ishaq Rahmatullah alayhi, Hazrat Allama Husamuddin Chaudhry Sahibzada here. We can say now our honorable guest, the mayor of Oman, Bola, is here. We have a special guest, another special guest today, a pride of Bangladeshi community in Northwest, Mr. Kabir Ahmed MB, JP, DL from Manchester. We welcome him here today as well, inshallah. We have many more guests and prominent community leaders here. We have hoped to give every one of them to say a few words in this program, in this mahfil, this auspicious gathering, but unfortunately we don't have enough time, so we'll select only a few of them to say a few words, inshallah, today. I would like to request the principal of Darul Hadith Northwest, the blessed grandson of our beloved Murshid, Allama Fadl Ishaq Rahmatullah alayhi, Hazrat Maulana Salman Ahmad Chaudhry, to take his seat as the president and chairman of our gathering today, inshallah. I would like to call upon the president of our meeting today, Hazrat Maulana Salman Ahmad Chaudhry, the blessed grandson of Allama Fadl Ishaq Rahmatullah alayhi, to come forward and say a few words. First of all, I thank Allah subhanahu wa ta'ala who gave us tawfiq to be gathered here to celebrate the most blessed blessing, the most merciful prophet, the reason behind the whole creation, the prophet of other prophets, Shafirul Muslimin, Rahmatul Alameen, Aqaid al-Dar, Tajdar al-Madina, Sayyidul Kamal wa Sakhalain, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We welcome all the people, those who are here. Today we are not gathering here to oppose anyone. We are not here to hate anyone. We are not here to show off our strength. We are here just to show love and gratitude to Allah and His beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So my humble request will be to all of our brothers here, on the way when we are doing holding the peace procession to celebrate the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam's blessed birth, I would like to tell you, if anything like any kind of inconvenience happens to you, my request is, be patient, do sabr, remember Allah, remember His beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Our Prophet, beloved Muhammad Rasulullah himself went through so many difficulties. So inshallah, I know it's raining outside, but I personally believe today, because of the true love of Prophet sallallahu alaihi wasallam, you people are the torchbearer of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You are the true ambassador of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So I believe that even if it is stormy day, if it is windy day, if it is thunder here, if it is any other disaster, all the true lovers of Prophet sallallahu alaihi wasallam will be on the road and they will show their gratitude towards Allah subhanahu wa ta'ala for the blessed blessing, for the blessed march of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah give all of us Allah. If we are the true lover of
were volunteering, those who were helping out, and I especially thank the Oldham Council, those who gave us the ijazah, those who gave us the tawfiq, those who gave us the ijazah, and the police community, the police brothers, those who are here to help out. May Allah accept all of our effort for the sake of Allah and His beloved Prophet Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear brothers, we have some respected guests here as well. We have a prominent community leader of Northwest, ex-chairman of Shahjalal Muslim Islamic Center, Manchester, Alhaj Hassan Ahmed Chaudhry here. We have here Alhaj Nasir Ahmed, chairman of Bangladesh Association, Birmingham. We have here Councillor Abdul Malik, local councillor of Oldham. We have also here the president of Anjuman al-Islam, Birmingham Division, Maulana Qadir Hassan Sahib here. I would like to call upon Hazrat Maulana Fakhrullah Sandullah, the president of Anjuman al-Islam, Birmingham Division, to take his seat on the stage, inshallah. Without further ado, I would like to call upon one of our special guests, pride of Bangladeshi community in Northwest, Janab Kabir Ahmed, MBE, JPD, who is a senior magistrate in Manchester and a deputy lieutenant as well, to come forward and say a few words to our audience, inshallah. It's such a wonderful occasion today, and our Imam on Friday in his sermon told us that the love of the Lord Mustafa sallallahu alaihi wasallam is the beginning and the end of every human race in this earth. I do understand that there are many differences of opinions amongst Muslims, but I like to believe that all these differences should not be at all involved in when we're talking about our beloved Lord Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Eid al-Milad al-Nabi is a day for Muslims to demonstrate and show and celebrate that wonderful occasion Allah subhanahu wa ta'ala gave us. I hope that it's a successful occasion today. I hope that every one of us will pray to Allah for each other. In this country, we are passing through a very, very difficult time. And the Muslims are at the challenge every day. And Oldham is not unknown about that. And I'm sure we will overcome all of that if we can somehow maintain a degree of tranquility, degree of collectiveness, and above all, if we fear Allah and pray for our forgiveness, Allah will give us the right way. So today is a wonderful celebration. May Allah bless us all. Thank you, Ustad. Dear brothers, alhamdulillah, now I would like to call upon our honorable guest, the mayor of Oldham. I'd like to introduce him to you. Mr. Ati has worked as marketing officer for Oldham Training and Enterprise Council, community development worker of Oldham Education Department, lecturer for the Oldham College, consultant on equality and diversity from the NPWA. He is also an experienced trainer delivering cultural and race awareness program in education, housing and local government. Mr. Ati has worked extensively in the voluntary sector and has served on the board of Oldham Race Equality Partnership, Copies Community Center, Pakistani Community Center, First Choice Homes Oldham, Chair of Voluntary Sector Panel and Black Minority Ethnic Panel, Amnesty International, etc. He is currently serving as Chairman of Governance at the Heathershire College of Technology and Sport, Board Member of Village Housing Association, and Executive Member of Alexandra and Medlock Bay Community Block Network. It is my pleasure to call upon Mr. Councillor Atiq Rahman to come forward and say a few words for us. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I begin by saying how extremely privileged and proud of you today to be amongst you to celebrate the birth of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because of whom this world, because of whom we were created, because of whom this universe was created, and it's only befitting that we celebrate his birth
in accordance with Islam and with the true love and feeling that he deserves. I think we are privileged that in autumn we have the right kind of environment where we can peacefully celebrate religious occasions such as Jashan-e-Eid al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. And I would like to take this opportunity to congratulate every one of you who has organized this event, and I am sure, in fact I am certain that Allah subhanahu wa ta'ala will give you reward for your good deeds. I hope you all the success, and once again I thank the organizers of this event, and I thank you for giving me the opportunity to come and participate with you this very great occasion. I would like to end by doing some slogans, and I hope you will participate with me. Narayan Takbir. Narayan Risalat. Jashan-e-Eid al-Nabi. Dear brothers, before we go to our chief guest, inshallah, our chief guest will give his main lecture in Medina after we finish our procession. Before that, we will do a dua, inshallah. Before that, we are going to launch a book as we have published in today's program, a magazine called Dazzling Light, the Light of Siraj al-Munira, sallallahu alayhi wa sallam. I'd like to call upon the chief guest and honorable guest, along with our guests, to stand up and launch our book, inshallah. Also, all of you guys have a book and have revisions, so we will open this for our meeting in a moment. Alhamdulillah. Inshallah, this book will be given to everyone free of charge after procession in Medina Masjid. So please make sure you take your copy. Inshallah, walk out of here together. We will be saying Durood, Nasheed for the love of our Prophet.
মুবারক পাই পারি না জুদাইবে তোর সহিতে Female have no right, no respect. Baby girls are very alive. There was no human right. People are living a life of hell. Once this world was full of darkness, murder, torture was spread everywhere. Human beings became inhuman. Female had no right, no respect. Baby girls were going alive. There was no human right. People were living a life of hell. This earth was waiting for a reformer, a mercy for the world, a savior for the humanity. At that time, there has come a prophet, a light for the universe, a guide for the humanity, a mercy for the world, the last and final prophet, Rahmatun lil Alameen, Sirajan Munira, coolness of our eyes, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. To celebrate this man of history, to celebrate his blessed birth, Anjuman Al-Isra Radio Muntaqa Division, in association with Dar Hadith Latifia Northwest, has organized this beautiful procession. Please join this procession to show our love, our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and send salawat and salam upon him. Inshallah, he will be informed about this convoy of love. Please recite with us, وَلَعَا الْبَادُ عَلَيْنَا مِنْ سَلِيلَاتِ الْوِدَاعِ.
thanks to Allah subhanahu wa ta'ala who allowed us in this beautiful moment, in this beautiful weather to walk for the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Everyone, please join with me and say Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Rabbul Alameen in Darbar Lakhon koti shukriya. Allah Rasul Muhammad hai, ek Kufristan zameen ornament zameen aজকে আমরা যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে এই রেলি আপনারা করেছেন অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রওজা শরীফে জীবিত আমাদের এই সালাত ও সালামের খবর অবশ্যই আল্লাহ রাসূলের দরবারে গিয়ে পৌঁছবে আর যদি আমাদের মনে ইশক ও মহব্বত থাকে তাহলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি আমাদের এই আওয়াজ শুনতে পাবেন বলে আলহামদুলিল্লাহ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته নবী আমার নয়ন মনি মদিনারি বুলবুল বিশ্ববাসীর কাছে তিনি হলেন যে নূরের পুতুল ঠিক কি না ভাইয়েরা নবী আমার নয়ন মনি মদিনারি বুলবুল বিশ্ববাসীর কাছে তিনি হলেন যে নূরের রাসূল পড়লে দুরূদ তাহার উপর পড়লে দুরূদ তাহার উপর খুশি হন যে পাকশাই কমা নাই রাসূল বিনে ক্ষমা নাই নবী বিনে ক্ষমা নাই দুরূদ বিনে ক্ষমা নাই আল্লাহকে পেতে হলে নবীকে ভালোবাসতে হয় নবীর ভালোবাসা পেলে আল্লাহ
আল্লাহ পাওয়া কঠিন নয়। আল্লাহকে পেতে হলে নবীকে ভালোবাসতে হয়। নবীর ভালোবাসা পেলে আল্লাহ পাওয়া কঠিন নয়। ওরে দুজক হারাম করতে হলে নবীর ভালোবাসা চাই। কমা নাই, কমা নাই, রাসূল বিনে কমা নাই, কমা নাই, কমা নাই, নবী বিনে কমা নাই, কমা নাই, কমা নাই, দুরূদ বিনে কমা নাই। শাফায়াতের ওয়াদা নবী করিলেন যে বারে বার। আমার উম্মত পার করিব এ যে আমার অধিকার। শাফায়াতের ওয়াদা নবী করিলেন যে বারে বার। আমার উম্মত পার করিব এ যে আমার অধিকার। শাফায়াত পাবে না তারা, শাফায়াত পাবে না তারা যাদের কাছে দুরূদ নাই। কমা নাই, কমা নাই, রাসূল বিনে কমা নাই, কমা নাই, কমা নাই, নবী বিনে কমা নাই, কমা নাই, কমা নাই, দুরূদ বিনে কমা নাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, या रसूल اللهم صل وسلم وبارك عليه। अंजुमन আল ইসলাহ ইউকে গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশন এবং এর আওতাধীন সকল ব্রাঞ্চ, দারুল হাদিস লতিফিয়া নর্থ ওয়েস্ট সহ পত্র লোকাল এরিয়ার মসজিদ মাদ্রাসা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিজীবী, বিশেষ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা সাহেব কিবলা রহমতুল্লাহ আলাইহির মুরিদিন মুহিব্বিন সবার সকলের সহযোগিতায় ব্রিটেনের জমিনে যে র্যালি সমাপনী হয়েছে, আপনারা উপস্থিত হয়েছেন। এই অত্র মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সাহেব, মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আঞ্জুমানে আল ইসলাহ সভাপতি সাহেব, সাহেব কিবলার লফতে দিগর হজরত ছোট সাহেব কিবলা, মঞ্চে উপবিষ্ট আরও সামনে যারা আছেন উলামায়ে কেরাম, জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিজীবী, সবাইকে আমার সালাম, আসসালামু আলাইকুম। হজরত সাহেব কিবলা রহমতুল্লাহ আলাইহির জমানা থেকে আমরা যা পেয়েছি, ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উদযাপন উপলক্ষে অনেক ইবাদতের সিস্টেম আছে। এর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য হলো র্যালি বাস্তবায়িত করা। ইংল্যান্ডের জমিনে আমরা সর্বপ্রথম, ওয়ার্ল্ডামের জমিনে নর্থ ওয়েস্টের বা আঞ্জুমানে আল ইসলাহ প্রত্যেক কর্মী আমাদের সহযোগিতায় আমরা সর্বপ্রথম যে র্যালি এখানে উদযাপন করতে পারছি। এর পিছনেও সাহেব কিবলা রহমতুল্লাহ আলাইহি সুযোগ্য নাতি জনাব সালমান আহমদ চৌধুরী প্রিন্সিপাল সাহেবের অবদান অনেক বেশি। এটা আমি শুকরিয়ার সাথে জানাই সকলেও আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা যারা বিভিন্ন টাউন থেকে র্যালির সংবাদ শুনে উপস্থিত হয়েছেন, আর এই ঠান্ডার পরিবেশের মধ্যে আপনারা সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে এই মাহফিলকে
সাফল্য করেছেন। আমি মাহফিলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুকরিয়া এবং মোবারকবাদ জানাই। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान निशान है, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, मैं तमाम इस्लामी भाइयों को खुसूसन बिलखुसूस जो हमारे बांग्लादेश कम्युनिटी के इस्लामी भाई हैं और दीगर उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने आज प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुलूस का एहतमाम किया और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आने की खुशी का एहतमाम किया, उनमें तमाम इस्लामी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस ओल्डम की जो बांग्लादेश कम्युनिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम जो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो है ये जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह निकाला गया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल हर साल अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिन ब दिन ज़िक्र बुलंद होता जा रहा है। सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, अरबी की आमद, क़रशी की आमद, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि वसल्लम। আজকের এই মোবারক রেলি শেষে মহতি মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় হযরত আল্লামা ফুলতলি সাহেবুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহির গড়ে তোলা রেখে যাওয়া অসংখ্য অগণিত খেদমতের কর্ণধার বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলাহের সম্মানিত সভাপতি, বাংলাদেশ নয় গোটা বিশ্বে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আন্দোলন যোদ্ধাদের এক অগ্রসৈনিক হযরত আল্লামা হুসাইনুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি, আমি আরও যারা অতিথি হিসেবে এখানে উপস্থিত অত্যন্ত প্রবীণ মুরব্বী বাংলাদেশ থেকে আগত, আমরা সকলেই জানি এই মসলকের একজন নিবেদিত খাদিম, ইসালে সোয়াব মাহফিল বাস্তবায়ন কমিটি মিডল্যান্ডসের সম্মানিত সভাপতি চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ নাসির আহমদ সাহেব, অসংখ্য উলামায়ে কেরাম, বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, আমি সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আসলে সময়টা অত্যন্ত কম, ছোট সাহেব বয়ান রাখবেন, মাগরিবের সময় খুব বেশি নেই, আমি সময় নেব না। আজকে আপনাদের সবাইকে মোবারকবাদ জানাই, এই মহতি উদ্যোগ আপনারা নিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ এটা একটা প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আপনাদের সকলের সেই প্রচেষ্টার সাথে সামিল হওয়ার জন্য আমরা আজকে এখানে হাজির হয়েছি। আমাদের আজকে এই প্রত্যেকের হাজিরি আল্লাহ যেন কবুল করেন এবং প্রত্যেক এই খেদমত, যে খেদমত হযরত সাহেব কিবলা আমানত হিসেবে আমাদের কাছে রেখে গেছেন, এটা যেন আল্লাহর ওয়াস্তে লিল্লাহিয়তের সাথে আমরা আঞ্জাম দিতে পারি, সেই দোয়া আমরা প্রত্যেকে যেন করি। আমরা আপনাদের সবাইকে সকল খেদমতের যে যেভাবে পারি শরীক হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আপনারা জানেন আমরা বার্মিংহাম মিডল্যান্ডসে একটা বৃহৎ ইসলামী প্রতিষ্ঠান হযরত সাহেব কিবলা রহমতুল্লাহ আলাইহির নামে প্রতিষ্ঠিত ইনশাআল্লাহ হয়ে গেছে, শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ওপেনিংয়ের বাকি। আমরা আপনাদের অব্যাহত সহযোগিতা এখানে আমরা কামনা করি। এখানে যে মাদ্রাসা আল হাদিস লতিফিয়া নর্থ ওয়েস্ট, এখানে আঞ্জুমানে আল ইসলাহ যে সকল খিদমত এবং বাকি মসজিদ মাদ্রাসা যেগুলো রয়েছে, সবখানেই আমরা যেন সমানভাবে শরীর থাকি, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার সংক্ষিপ্ত কথা এখানে একান্ত করছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আজকের মন্ত্রিসভা সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, যার আশা আমরা প্রথম ঘটে থাকি মিডল্যান্ডের সুরক্ষা বিজ্ঞান হয় না, তখন আমরা চেষ্টা করি। আমরা সবাই তো চাইলে বন্ধুর আর আজ আমরা প্রধান নিচে এলাকায় আমি সমস্ত কমিটির পক্ষ থেকে সুরক্ষাকে ধন্যবাদ দেয় যে আমরা কোনো বিষয় নেই, আমরা সুরক্ষা ডাকতে আমরা এখানে ভাইয়া বিদ্যা সাতগুলো আমরা সামনে আমরা সামনে সুরক্ষা হওয়ার পরে সাতগুলো করেছি।
আর আমি সবচেয়ে বড় উদ্যোগ করব আমি ধন্যবাদ দেয় আজকে এটা ঐতিহাসিক সম্মেলন যেটা নাকি আজ আপনারা করছেন যে আজ যে সম্মেলন করছেন এটা কিন্তু অলরাউন্ড এবং নর্থন একটা ঐতিহাসিক যে সর্বপ্রথম যে নাকি আপনারা করছেন এটা ইতিহাসের কথা দেখা থাকবো আর আমি এর লাগে অন্যরকম নর্থন যারা দেখানো আছে প্রত্যেক গেছে যে আপনার লোকে আমরা আসি আপনারা সব চেষ্টা করবেন আমরা আমরা আপনার আমি হয়তো আপনাকে এই শেষ করতে সামনে বড় السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم আমি আজকে অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের প্রিয় নবী সরকার দু আলম হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন উপলক্ষে শুকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আজকে ওল্ডাম তথা গ্রেট ব্রিটেনের দিক বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আল্লাহর হাবিবের আশিকেরা জড়ো হয়ে তার আগমন উপলক্ষে যে খুশি জাহির করেছেন আল্লাহ পাক আমাদের এই কাজকে যেন তার হাবিবের ওয়াস্তে কবুল করে নেন এবং আমাদেরকে যেন প্রতি বছর এই ওল্ডামের জমিনে দিন দিন তরক্কির সাথে এই ধরনের ইশক মহব্বতের র্যালি আয়োজন করার তৌফিক দান করেন আমিন। মোহতারাম হাজিরিন, আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের পীর মুর্শিদ আল্লামা ফজলুল সাহেব কিবলার সুযোগ্য উত্তরসূরি আমাদের সরতাজ হযরত আল্লামা ওসামউদ্দিন চৌধুরী সাহেব যিনি সুদূর বাংলাদেশ থেকে আজকের এই র্যালিতে অংশগ্রহণ করার জন্য তশরিফ এনেছেন। আল্লাহ পাক তার এই আগমনকে যেন আল্লাহর হাবিবের ওয়াস্তে কবুল করে নেন। মোহতারাম হাজিরিন, আমি আবার বলতে চাই আমাদের আজকের এই র্যালি কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছিল না, আমাদের এই আজকের র্যালি অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা আল্লাহর হাবিবের সুযোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে এই দুনিয়ার জমিনে এসেছি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন আজকে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করেছি, আল্লাহ পাকের উপর আল্লাহ পাকের হাবিবের উপর দুরূদ সালাম পেশ করেছি। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই ওল্ডামের প্রত্যেক মুসলমান যারা আজকে শহীদ হয়েছেন, যে যেভাবে আমাদের এই মাহফিলকে সার্থক করেছেন, বিশেষ করে আমাদের ওল্ডামের কাউন্সিল, আমাদের কাউন্সিলের কর্মকর্তারা যারা রয়েছেন, আমাদের লোকাল পুলিশ কমিটি যারা রয়েছেন, আমাদের ভলান্টিয়ার যারা রয়েছেন, আমাদের স্বেচ্ছাসেবক যারা রয়েছেন, প্রত্যেকের কাজকে যেন আল্লাহ পাক তার হাবিবের ওয়াস্তে কবুল করে নেন এবং আমাদেরকে আরো বেশি আল্লাহর হাবিবের ইশক মুহাব্বত এর জিন্দেগি নসিব করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম। সাহেবের বয়ানের আগে যে অলির উসিলায় আমরা এই পথ এবং পন্থা পেয়েছি, যে অলির উসিলায় আমরা ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়েছি, যে অলি আমাদের অন্তরে আল্লাহ রাসূলের এই ইশক মুহাব্বত ঢেলে না দিলে, যে অলি আমাদেরকে সঠিক পথ না দেখালে আজ ওয়াহাবিদের মতো সালাফিদের মতো আমরা হয়তো বলতাম আল্লাহ রাসূলের জন্মগুলোকে খুশি করতে নেই, আল্লাহ রাসূলের জন্মগুলোকে রাস্তা বেরোতে নেই। আজ সেই অলির স্মরণে একটি মরসিয়া পরিবেশন করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি ব্রাডফোর্ড থেকে আগত আমাদের এক ভাই মাওলানা আব্দুল শহীদকে, আমাদের প্রিয় মুর্শিদ হযরত আল্লামা ফজলুল সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শানে একটি মরসিয়া পরিবেশন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। কেমনে ঈমান কামিল হবে শিক্ষা দিলে তুমি, রক্ত ঢেলে লাল করিলে সৈয়দপুরের ভূমি, প্রান্ত মতে শামিল তুমি হনি কোনদিন, তুমি এনেছিলে বিজয় ওগো শামসুল আরিফিন, তুমি এনেছিলে বিজয় ওগো শামসুল আরিফিন।
শামসুল আরিফিন তুমি এনেছিলে বিজয় গো শামসুল আরিফিন এসব তুমি রোধ করিয়ে দীক্ষা দিলে তার ঈমান সতেজ করতে হলে দুরূদ করো সার এসব তুমি রোধ করিয়ে দীক্ষা দিলে তার ঈমান সতেজ করতে হলে দুরূদ করো সার পূর্ণ মুমিন হয় না কেউ দুরূদ পাঠবিহীন তুমি এনেছিলে বিজয় গো শামসুল আরিফিন তুমি এনেছিলে বিজয় গো শামসুল আরিফিন বাহাস করে পরাজিত হলো এসব দল সঠিক পথে ছিলে তুমি সর্বদাই অটল বাহাস করে পরাজিত হলো এসব দল সঠিক পথে ছিলে তুমি সর্বদাই অটল চিরদিনই তোমার কাছে আছি তকবরিন তুমি এনেছিলে বিজয় গো শামসুল আরিফিন তুমি এনেছিলে বিজয় গো শামসুল আরিফিন তুমি এনেছিলে বিজয় গো শামসুল আরিফিন أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا آلاء الله لعلكم وعلى آله وصحبه صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمل على الإسلام في المستوى الوجود دام الحديث الشيخين والمستوى عسكري ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حضرت علماء کرام سامعین اعظام عاشقان مصطفیٰ محبوبین اولیا بیانات طریقت আল্লাহ আজকে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে এবং এই পৃথিবীর আবহাওয়ার মধ্যে অনেক বৃষ্টি বাদলের দিন কিন্তু যখনই আমরা র্যালি বাইক করবো তখন দেখা গেছে আল্লাহ পক্ষ থেকে বিশেষ দয়া এবং সুন্দর সুষ্ঠুভাবে একটা র্যালি একদম দিয়ে আজকে আলোচনা আসলে এটা আমাদের পক্ষ থেকে একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস এই অর্থে যে আমরা লাগে এটা অনেক বড় আয়োজন কিন্তু যে উপলক্ষে আমরা এটা করি আর হুজুরের পাশে ইসলাম আবাদত শরীফ সম্পর্কে এটা অত্যন্ত একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস ওখানে আল্লাহর হাবিবর আগমন উপলক্ষে সারা দুনিয়ায় খুশি করছে সারা দুনিয়ায় খুশি করছে ফিরিস্তা আল্লাহ খুশি করছেন আল্লাহ সমস্ত মহল্লা আল্লাহ নবী তো শুধু আমল লাগে না কিয়ামত পর্যন্ত সব জিনিস নবীর উম্মতের মাঝে সামিল করবে এবং নবীর সাফালাইন জিন ও ইনসান ও নবী কিয়ামত পর্যন্ত নবী সুতরাং আল্লাহর হাবিবর লাগিয়া সবরু কম বেশি শুকরগুজারি আছে এবং মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ পাকে নির্দেশ করছেন আমাদের যে ফাজকুরু আলাল্লাহি লাআল্লাকুম তুফলিহুন আমার পক্ষ থেকে যে সমস্ত নিয়ামত তুমি পাইছো এটা শুকরিয়া তুমি আদায় করো তোমাদের সকল কাম হয়েছে সুবহানাল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত আমরা পাইলাম এই যে যত নিয়ামত আমরা পাইছি হায়াত পাইছি ইজ্জত পাইছি ইজ্জত মান পাইছি সম্মান পাইছি শক্তি পাইছি
আর সমস্ত কিছু যার ওসিলা এফাজি তাই নবী রাহমাতুল আলামিন নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহলে সবচেয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হইল হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের লাগিয়া পশু পক্ষীর লাগিয়া জীবজন্তুর লাগিয়া আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির লাগে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হইল রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লাগিয়া রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কোনো মানুষের শুকরগুজারি মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারাপ করত চায় না যারা নবীর আমল লাগান দেখছে তারা নবীর সাধারণ দেখিয়ে নবীর জীবন তার জীবনে যেহেতু কিছু নাই মনে হয় নবীর জীবনে কিছু নাই আল্লাহর হাবিবের জন্ম বৃত্তান্ত পৃথিবীর লাগিয়া চির বিস্ময়কর চির ঐতিহাসিক বিষয় আল্লাহ নবীর জন্মের সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কুদরত জাহির হয়েছে নবীর ইরহাসাত হিসাবে নবীর মর্যাদা হিসাবে দুনিয়ার কোনো মানব সন্তান জন্মের সময় আল্লাহর কোনো সৃষ্টির পরিবর্তনের সময় এমন কোনো নজির আল্লাহ করেছে কোনো মানুষ দুনিয়ার হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো শান শওকত এবং আল্লাহর কুদরতের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থা দুনিয়ার কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করছে না একমাত্র আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শরীফে আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের কাহিনী বলেছেন ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্মের কাহিনী বলেছেন আরো নবীদের জন্মের কাহিনী বলেছেন আর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের কাহিনীটা কুরআন শরীফে নাই ও কারণে যে আল্লাহ পাকের মুমিনদের কাছে একটা ইখতিয়ার রাখছে যে যদি তোমরা ইন্না হাদাইনাহুস সাবিলা ইম্মা শাকিরান ওয়া ইম্মা কাফুরা মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত কোরআন শরীফ আল্লাহ কয় একদল শুকরগুজার মানুষ একদল লাগে নাশুকর মানুষ তা আমরা ঈমানদার হল শুকরগুজারের অন্তর্ভুক্ত থাকি না নাশুকর ওই ওটা পরীক্ষা লাগে আল্লাহ পাকের হাবিবের বিষয়টাকে উম্মতের ইখতিয়ার করেছে সুবহানাল্লাহ যুগে যুগে আল্লাহর হাবিবের তারিফ যে সমস্ত মানুষের করছে বিভিন্ন প্রকার আমার একটা বানিয়ে একটা মেসেজ বলতাম আমি একটা কথা উল্লেখ করছি যে যুগোপযোগী উদ্যোগে মিলাদুন নবী বিশ্ব বিভিন্ন জায়গায় পালিত এটা বলছি ও কারণে যে আজকে যারা মিলাদুন নবীর র্যালিরে বেদাত নব আবিষ্কৃত বিষয় হয়তো বা এটা নব আবিষ্কৃত বিষয় কিন্তু পৃথিবীর যত নব আবিষ্কৃত বিষয় আছে সবচেয়ে উত্তম নব আবিষ্কৃত বিষয় হলো আল্লাহর হাবিবের শান সুতরাং র্যালিটা বেদাতে হাসানা আর এমন কিছু বেদাত দুনিয়ার প্রচলিত আছে যেমন আপনারা হজের মৌসুমে হজ যাবেন তে জামারাত কঙ্কর নিক্ষেপ করা পাথর নিক্ষেপ করা হজর ওয়াজিব রাসূলের পাকের জবানাত এক কুটারে করা হইতো এবং সেটা ছোটটা কুঠা আছে কুঠি আছে ফাঁকার একটা কুঠি আছে এটা আজকে যে বিশাল আয়তন হয়েছে এই শয়তানি কিন্তু বেদাত বানানো হয়েছে কথাটা ঠিকই না তারপরে যখন বিমান চড়ি আপনারা যাই এটা একটা বেদাত মোবাইল ফোন ইউজ করলে এটা একটা বেদাত আজকে রেডিও টেলিভিশন মাইক্রো কথা বলছে এটা একটা বেদাত কিন্তু এটা বেদাত মনে করি যে আপনি ধরে ফেলে দিতে হইলে আপনি এই টেকনোলজির ব্যবহারটাকে আপনি মাথা বলছেন সুতরাং যুগোপযোগী আবিষ্কার যুগোপযোগী পদ্ধতিতে মানিয়ে নেওয়াটাও ইসলামের কোনো সাংঘর্ষিক বিষয় নয় যে কারণে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের পরিচয় দান করে আসছে গুপ্ত হত্যা বম্ব ব্লাস্টিং মানুষকে গুম করা হত্যা করা মসজিদ বম্পিং করা মানুষ মারা মানুষের আজকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া মারা এই যে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ যেটা কায়েম হয়েছে এগুলোর মোকাবিলায় শান্তির ধর্ম ইসলাম আল্লাহ নবীর যে রাখিয়া দেওয়া যে শান্তির পথ এটার প্রকাশটা আজকে শুধুমাত্র ইনডোরের ভিতরে না এটা আউটডোরও লইয়া দেওয়া মুসলমানদের দায়িত্ব হয়ে যাচ্ছে যে কারণে আজকে কাউন্সিল যারা আজকে পারমিশন দিচ্ছে পুলিশ অথরিটি যারা পারমিশন দিচ্ছে যদি আজকে আপনাদের রেলিং থেকে কোনো অশালীন কোনো বাক্য উচ্চারিত হইত যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা আজকে পরিলক্ষিত হইত তাহলে আগামী বছর নিশ্চয়ই আপনারা একটা পারমিশন দিল না কথাটা ঠিক নেই আজকে তারা এর কথা বিশ্বাস হয়েছে যে ইসলাম কেবল জঙ্গিবাদ মারামারি রাহাজানি ফিতনার নাম নয় ইসলাম একটি শান্তির ধর্মের নাম এইটা প্রমাণ দিতে গিয়ে আজকে যে র্যালি হয়েছে সওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনী বার্তাটারে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার লাগে মানুষকে সচেতন করার লাগে নবীর আখলাক আদর্শের ধরার আগ্রহ সৃষ্টির লাগে
আজকে নিঃসন্দেহে যদি আমরা মসজিদে বলে আলোচনা করতাম আমাদের যে আবেগ অনুভূতি সৃষ্টি হইল এই রোডে যে মার্চ করছি এটার কারণে আমরা আবেগ অনুভূতি বহু বৃদ্ধি পাচ্ছি আসলে যে মহাব্বত ত্যাগ আছে ওই মহাব্বতের মধ্যে লজ্জত আছে মহাব্বতের একটা জুহুর লাগে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সম্মান তুলিয়া ধরা পল্টাবর মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বরং সারা বিশ্ব লাগে সম্ভব নয় এবং আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে ফতোয়া যেটা দিয়েছেন যে রায় যেটা দিয়েছেন যে লাউ আন্নাল বিহারু মিদাদুহুম ওয়া শা'ব আকলামুন জুইলনা বিজাকা লাম ইয়াকদির সাকালানি আন ইয়াজমা কদরাহু আবাদান মুস্তাতাউ লাহু ইদরাকা জগতের সমস্ত ফানির মধ্যে খালি বানানো হয় আর সমস্ত বৃক্ষরে কলম বানানো হয় আর মানুষ এবং জিন জাতি মিলে কিয়ামত পর্যন্ত তারিখ দেবে নবীর তারিখ শেষ হবে সে জায়গায় আমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রয়াস অক্ষম আল্লাহ নবী শান জিবরিল আমিন আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফে আয়াত নাযিল করেছেন ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক ও নবী আপনার আলোচনায় আমি সমুচ্চতা দান করেছি জিবরিল আমিন এখন যাচ্ছিল আল্লাহ পাকে জানতে চাইছেন যে আপনার আলোচনারে কিভাবে পূরণ করছে হুজুরে ফরমায় যে আল্লাহ আল্লাহ জানেন আমি জানি না তো আল্লাহ পাকে ফরমাইছেন জানতে কথা জানতা যে আল্লাহ ফরমাইছেন যে আমি যেখানে আছি আমার সেখানে আছি নবীর আলোচনারে আল্লাহ পূরণ করছেন আজানে একামতে দুরূদ নামাজ সমস্ত জায়গায় রাসূলের পাকের আলোচনা দুনিয়ার সমস্ত জায়গায় পূর্ব থেকে প্রান্ত পর্যন্ত চীন দেশে ফজর আজান হয় আর ইউরোপের জমিনে এসে আজান ঠিক না না কন্টিনিউ সারা পৃথিবীর মানুষ আজান একামত এবং দুরূদের মাধ্যমে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াদগারিতে দাঁড়িয়ে আছে আর যদি সমস্ত মানুষই ইয়াদগারিতে বাদ দিলে তাহলে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা আল্লাহ পক্ষ থেকে এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে ঊর্ধ্ব জগতে চলতে আছে চিরস্থায়ীভাবে সুবহানাল্লাহ চিরস্থায়ীভাবে চলতে আছে এর লাগে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান মান গ্রহণ করার লাগে মহব্বত প্রকাশ করবার লাগে যে প্রয়াসটা এটা হকিকত আল্লাহর দরবার আল্লাহর হাবিবের দরবার এটা নগণ্য কিন্তু আমরা লাগে সাধ্যমতো সেই প্রয়াস চালানোটা আমাদের ইমানি দায়িত্ব আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক দিয়েছেন তবে পাশাপাশি যে জিনিসটা আমাদের করা উচিত সেটা হলো যে আল্লাহর হাবিবের লগে মহব্বত বাড়িলে অনুসরণ করতে আল্লাহ মুমিনদের দুইটা শর্তে জান্নাতুল ফেরদাউসের সুসংবাদ দিয়েছে ইন্নাল লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউস ঈমানদার এবং নেক আমল দুইটা শর্ত শুধু ঈমানদার যদি কোনো মানুষের দাবি করে হইতো না তাকে নেক আমল শুধু আমল যদি কোনো মানুষের দাবিদার হবে না তাকে ঈমানদার হতে এই জন্য বিশুদ্ধ আকীদা এবং সহিহ আমল সহিহ আমল এই কারণে কইলাম যে আজকে যারা মিলাদুন নবীর রেলিতে বেদাত হইল তারা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বেদাত তারা পালন করে এটা হইল যে তারা কোরআন শরীফ এবং বুখারী ছাড়া কোনো দলিল মানে না আর এই না মানাটাই সবচেয়ে বড় বেদাত ঠিক না কথা কোরআন শরীফ এবং বুখারী শরীফ ছাড়া যারা দলিল মানে না তারা এই উক্তিটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বেদাত যারা মযহব মানে না এই উক্তিটাই তার সবচেয়ে বড় বেদাত সুতরাং এই মযহব না মানার কারণটা কি মযহব যদি মানে তাহলে এই শের তাকে মানতে হবে এবং আযম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমি যে শেরটা পড়লাম যে সারা জগতের পানিরে খালি বানানি সারা জগতের বৃক্ষরে কলম বানানি আর জিন্নাত ইনসানে কিয়ামত পর্যন্ত তারিফ দিলে নবীর তারিফ যেখানে শেষ হইতো না আর সে নবীর তো আমার মতো মানুষ মনে করে সুতরাং সে তার ওয়াহাবি খারিজি তার গুমরা আকীদার প্রচার করবার লাগে মযহবকে অস্বীকার করা ছাড়া তার কোনো উপায় নাই এরা এমন মানুষ যারা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে এমন কৌশলে অস্বীকার করার চেষ্টা করে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর শরীফ নাই তাই মদিনা শরীফ হায়াতুন নবী মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হায়াতুন নবী রাসূলুল্লাহর উম্মতের মধ্যে যথেষ্ট বুজুর্গানে কেরাম হায়াতে অবস্থা কোন ওলিরা আল্লাহ জিন্দা রাখে রাসূলরা রাখে
শাহুল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমতুল্লাহ আলাইহি লেখছেন তার কিতাবের মাঝে লেখছেন তার জন্ম কাহিনী সম্পর্কে তার বাবা হযরত আব্দুর রহিম মুহাদ্দিসে দেহলভী মুহাদ্দিসের গরর মুহাদ্দিস সুবহানাল্লাহ দুনিয়ার বিখ্যাত মুহাদ্দিস এশিয়ার বিখ্যাত মুহাদ্দিসিন ইমাম কাহিনী লেখরা যে আমার বাবা যখন কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকির মাজারও জিয়ারতে গেছিলাম জিয়ারত শেষ করে মুরাকাবাত বইছেন দেখেন যে কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি কবর থেকে বাইরে এখন যে আব্দুর রহিম তোমার পৌরুষে এমন এক সন্তান আইবা যায় দুনিয়ার মাঝে খুব লাগতাম আব্দুর রহিম দেহলভী এখন সাহেব আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি আমার বিবি অকেজ হয়ে গেছে আমার তো সন্তান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই সুতরাং আমি কিভাবে সন্তান হওয়ার হইব তাই মুরাকাবার মধ্যে মুরাকাবার হালতের মধ্যে জবাব দেয় বই তুমি আরো শাদী করবা সেই শাদীর তরফে তোমার সন্তান এটা গাইবার খবর আছে না হাজির খবর আছে নবীর গাইব মানে না নবীর উম্মতের গাইব আছে নবীর উম্মতের গাইব আছে শাহজালাল সাহেবের সামনে ইবনে বতুতা গেলা ইবনে বতুতা সফর নামাজ লেখছেন শাহজালাল ইয়ামানি রহমতুল্লাহ আলাইহির দরবারে যখন উপস্থিত হইলা তখন ফির নামাজ একটা জুব্বা আছে শাহজালাল সাহেবের ওটা দেখে তার পছন্দ হয়েছে আল্লাহর ওলির কষ্ট হয়ে গেছে আল্লাহর ওলির স্ক্যানিং ক্ষমতা আছে না আল্লাহর ওলির আল্লাহর ওলি বুঝে গেছে যে এটা পছন্দ হয়ে গেছে ওটা বলে ইবনে বতুতা আমার এই জুব্বা বুঝিয়া তোমার পছন্দ হয়ে গেছে এই জুব্বা তোমার আমি দ্বিমুখের দুইটার মালিক তুমি হইতে এটার মালিক চীন দেশে আমার বন্ধু বুরহান এটা গাইবার খবর আছে না হাজির সানি আহমদুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি যে ভবিষ্যৎবাণী করছেন এটা গাইবার খবর আছে না হাজির হয়েছে নবীর গাইব তো আসিল নবীর গাইব বলা আসিল যে নবীয়ে উহুদের পাহাড়ের উপরে আল্লাহর হাবিবে উহুদের পাহাড় ফরমাই যে পাহাড় তুমি শান্ত থাকো তোমার উপরে নবী আসেন সিদ্দিক আসেন দুইজন শহীদ আসেন দুইজন মানুষ মরবার আগে শহীদ দিতে পারে নবী কইলে তাই শহীদ দিতে পারে এর 16-18 বছর পরে গিয়া উসমানও শহীদ হয়েছে ওমর শহীদ হয়েছে তো নবী আগাম খবর দিতে পারছেন না পারছেন মুতার যুদ্ধের সময় যুদ্ধ চলে শত শত মাইল দূর আল্লাহ হাবিবে মদিনায় দুইবার মিম্বর হইয়া প্রত্যেকটা যুদ্ধের বর্ণনা লাইভ প্রচার করতে আসেন সুবহানাল্লাহ লাইভ যুদ্ধ টেলিভিশন নাই কোনো টেকনোলজি নাই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু শত শত মাইল দূর থেকে লাইভ সংবাদ দিতে লাইভ সংবাদের আগে আল্লাহর হাবিবে ফরমাইছে যুদ্ধ দেখতে সময় তুমি সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবা তোমার উপরে অমুকে করবা তোমার উপরে অমুকে করবা তিনজন সেনাপতি ঠিক করে দিয়া ফরমাইছেন এর পরবর্তী সেনাপতি তুমি দিন বাঁচাই করে দিলা সেনাপতি তিনজন ঠিক করে লাগাই আল্লাহর হাবিবে মিম্বর শরীফ বইয়া ফরমায় একজন একজন হদিয়া মৃত্যু সংবাদ দান করেন শাহাদাতের সংবাদ দান করেন এই শহীদ হয়ে গেছে এরপরে ফরমায় জাফর ইবনে আবি তালিব জান্নাতে বরণ করছেন কিছু বলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন জাফর ইবনে আবি তালিব শহীদ হয়ে গেছেন শত শত মাইল দূরে জাফর ইবনে আবি তালিব শহীদ হয়েছেন নবী মদিনায় দুইবার কইয়া খবর দিছেন আর তার গড়টা কিয়া জাফর ইবনে আবি তালিবের ঘর মোরাবাড়ির খানি পর্যন্ত বানাই আমি সিলেটি ভাষায় পথচলায় বুঝাইলাম বুঝাই রাখেন যে আমাদের ইমানটা মজবুত করা দরকার আছে না দরকার নবী গাইবের খবর জানেন নবীর ওয়ারিস যারা ওলি থাকেন তারা গাইবের খবর জানেন গৌসে পাক মুঈনুদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে গিয়ে দম্পতি কইতে 12 বছর হইছে আমরা শাদী করছি কিন্তু আমাদের কোনো সন্তান নাই পরবীর দস্তগীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইতে তুমি দিন একটু থামো আমি একটু দেখিলাই তোমাদের কোনো সন্তান বরাদ্দ আছে কি আমার কাছে সুবহানাল্লাহ নবীর গায়েব মানে না নবীর উম্মতর গায়েব আছে নবীর উম্মতর গায়েব আছে নবীর উম্মতের ক্ষমতা আছে কষ্টের ক্ষমতা আছে যে শতমাইল দূর বহুদিন পরের ঘটনার এই উম্মতে করে দিবে আর বাবা তাবিজ দিতা সন্তানের লাগে এখন তো ওভারও করে দিতা দিয়া বইতা যে ওটা বেটে বিবির গোলাপ দিও 3-4 দিন 9টা রোজা রাখিও আর কোনো ক্ষেত্রে বইতা যে তাবিজটা পরবর্তীতে বাচ্চার গলা দিবে
আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে কইতা যে তাবিজের ভিতরে নাম আছে সেই নাম দেখে বাচ্চার নাম রাখি এটা গাইবার পর আছে না হাজির আমরা একদিন ফরমাইলাম এটা বাড়ির পশ্চিমে শক্ত বেড়া টেড়া দেবো বাড়ির পশ্চিম দিক থেকে একটা হামলার সম্ভাবনা আমি লক্ষ্য করি সুবহানাল্লাহ পরে বললেন না বন্দুক দিয়ে ফাঁড়া দিই আমি সংক্ষেপ করি দেখা যায় 1 সপ্তাহ পরে আন্তর্জেলার সবচেয়ে বড় ঢাকায় সরকার ওদিন 23 জন মানুষ নিয়ে এসে রাত্রে ঢাকা সাববাড়ি ঢাকা যখন ইন্ডিয়ান পলা আচানক ধরা হয়েছে এটা গাইবার উপর আছে না হাজির করেছে আল্লাহ নবী ওদের দুধ দেখতে পারেননি ইত্তাকু ফারাসাতুল মুমিনা ফাইন্নাহু ইয়াহিদু বিনুরিল্লাহ এই যে আজকে যারা ভ্রান্ত গোমরা যারা ইহুদি বলছর যারা ইসলামের বিকৃত করিয়া ইসলামের বিনষ্ট করিয়া ইসলামের সমস্ত আমলে বিনষ্ট করে আকীদারে বিনষ্ট এরার মোকাবিলার লাগি অনেক মনে আসছে এরার মোকাবিলার লাগি সাবজুবিল্লা এই জমিনে তার রক্তরের জায়গা হাবিবর সামনে তার রক্তর বিনিময়ে আল্লাহর হাবিবর সামনে এর লাগিয়া হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা এবং আলোচনার পাশাপাশি নবীর ইত্তেবা যত বেশি আলোচনা করবো মহব্বত বাড়বো নবীর ইত্তেবা বাড়বে আর যখন নবীর মহব্বত কোনো মানুষ হাসিল করে নিব দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উন্নত মানুষ সেই মানুষের করে উদাহরণস্বরূপ একটা কথা দেখো আল্লাহ নবীর আশিক বলিয়া বিবেচিত পৃথিবীর যত মানুষ নবীর আশিক বলিয়া বিবেচিত যারা হয়েছে মনটাকে বলি নবীর আশিক বলতে পারছে যারা রেশক মহব্বত আল্লাহ রসুলে কবুল করছে কারণ নবীর কাছে কবুল হইতে আল্লাহ রসুলটা কবুল হইতে সুরত দিয়া এটা বাড়াইছিল না ফাগড়ির উপরে দিয়া ফেলে গেল দোকান লাগাই নবীর আশিক বস্তা গলাদার বেশ 2টা খান্দে দিয়া 2টা অত বড় বড় টুকেন লাগাই টুকেন কি মহব্বত ছিল নবীর মহব্বত নবীর ইত্তেবার উপরে নবীর ইমানের উপরে নবীর আকীদার অনুসরণের উপরে আল্লাহর নবী ফরমাইছেন যে মান আহয়া সুন্নতি ইনদা ফাসাদ উম্মতি ফালাহু আজরু মিয়াতি শাহীদ আমার উম্মতের দুর্দিনে যে আমার একটা সুন্নতকে অবলম্বন করব যে একটা সুন্নতের প্রচার করব সেই ব্যক্তি 100 জন শহীদের সওয়াব পাবে সুতরাং ফেলেক লাগাইয়া আর ডঙ্কা বাজাইয়া নবীর আশিক করা সম্ভব নয় নবীর ইশক মহব্বত যখন আল্লাহ কবুল করব পৃথিবীর কোনো ওলিয়া দুনিয়ার পাইতা নাই যারা আল্লাহ নবীর আশিক না আছে কারণ ওলায়াতের একটা মূল কেন্দ্রস্থল হইলা গিয়া আকা মাওলা তাজদারে মদিনা নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীর কাছে উম্মত গ্রহণযোগ্য না হইলে আল্লাহর কাছে মকবুলিয়ত হাসিল হয় না আর নবীর মহব্বত পড়ে গেলে মানুষ নাই অন্য কোনটারে আল্লাহর মহব্বত হয়ে যায় এর লাগিয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশিক উম্মত যারা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হয়েছে না আখিরাতে লাঞ্ছিত যারা নবীর আশিক হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে তারা কোনো ক্ষতি নাই সাহাবায়ে কেরাম থেকে বাড়িয়ে মহব্বত করে দেখাইতে পারতাম সাহাবায়ে কেরাম যে মহব্বত দেখাইছে এই মহব্বত কতটুকু দেখাইছে লা তাজিদু কওমান ইউমিনুনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ইয়াওয়াদুনা মান হাদ্দাল্লাহ ওয়া রাসূলুহু ওয়ালাউ কানা আবাআহুম আও আবনাআহুম ইলা আখির। এটা কোন দিন গিয়া কোন সময় নাযিল হইল যেটা শানে নজুল হইল গিয়া সাহাবায়ে কেরাম সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকে আল্লাহর নবীর এই মানটা বেশি গেছে। কালকে আমি কারি আত্মপ্রমাণ সাগর এক স্মরণ সভা আছে বাবার সেক্রেটারি গেছিলাম আমি মায়ার একটা দৃষ্টান্ত আমি তুলিয়ে ধরলাম চিন্তা তো আপনার অনেক কিছু মায়ার একটা প্রত্যেক জানিয়ে রাখার যান যে লাইলে মজদুরে মায়া না মজদুরে লাইলে লাগে টাকা বসে দুইটা বইস এখানে তালি বাচ্চা না দুই আর ক্লাস মজদু লাইলে লাগে ফাঁকল আসলে লাইলি মজদু লাগে ফাঁকল আসলে এই যে মজদু লাইলি লাগে যে ফাঁকল হয়ে গেছে এটার জুহুর কিলা হয়েছে যেদিন লাইলির কুত্তার ফাঁক চুমা দিলে এসে মজদু ওদিন বুঝা গেছে খাসালো করে আসি হয়ে গেছে কথা বুঝতে পারছেন প্রত্যেকটা একটা সিম্পটম লাগে একটা আলামত একটা নোটিস স্থাপন করা লাগে ওয়াসপানি নবীর সবচেয়ে বড় আশিক আসলে এটা প্রমাণ কিতা
আল্লাহর হাবিবের দাঁত মোবারক শহীদ হয়েছে দুনিয়া তাই 32টা দাঁত প্রকাশ লাগে না একটা জিনিস। আমি আচারণ সব সম্পর্কে বললাম যে যেদিন শহীদপুরের ঘটনা ঘটছে সেদিন যখন দুশ্মন থেকে আক্রমণ করছে বুঝে গেছে যে এটা দুশ্মনের আক্রমণও শিকার হয়ে গেছে। গিয়ে শিখেছে বেয়াদউল্লাহ খান আব্দুল লতিফ খান, তারা বুঝে গেছে তখন আন্দোলনের সর্বপ্রথম উঠে বলছেন আমার নাম আব্দুল লতিফ। এটা এই জন্য আছি যে আঘাতটা আমার উপরে আসুক আমার সাথী সরব রাখবা যে প্রত্যেক জিনিসও ত্যাগ নজরানা না থাকলে ত্যাগের কোনো গুরুত্ব নাই। এর লাগে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাহাবায়ে কেরাম যারা এরা তারা নজরানা পেশ করছে না আল্লাহ পাক নজরানাকে কবুল করে নিয়েছে। আল্লাহ লা তাজিদু কওমান ইউমিনুনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ইলা বিল্লাহ। এটা শানে নজরুল কিতাব দিয়ে একদিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বাপ আবু কুহাফারে খুশি মারি মারি ফেলেছে। একটা আশ্চর্য ঘটনা, এমন এক সাহাবীর নাম আজকেও যে জঙ্গি আইএস পারপারসন ইসলামিক স্টেট এগুলোর প্রধানের নাম হইল গিয়া আবু বকর বাগদাদি। হে ইহুদির গরর ইহুদি ওকে নাউজুবিল্লাহ। আমরা তো সব পত্রিকার সব রেটিংস আনছে এটা মোসাদ যে আপনার ইসরায়েলের যে গোয়েন্দা যারা আছেন মোসাদ এরা ঠেকায় এরা ট্রেনিং দিয়ে ইহুদির বাচ্চাকে মুসলমান নামকরণ করে হয়েছে নাউজুবিল্লাহ। তার নাম হল আবু বকর বাগদাদি। হে নাম আনছে খলিফাতুর রাসূল আর লোক আনছে গৌসে পাক। দুনিয়ার সব বাসা দুইজন মানুষের নাম রে সুরি করছে উসুর আনিয়া হে ইসলামিক স্টেট বানা। কোন ইসলামিক স্টেট বানা? আমার নবীর ধর্ম যে ধর্ম ইসলাম, এই ইসলামের ফয়সালা হইল যে একটা মশা মাসিরে পানিতে এবং আমৃত ফালাইয়া মারা কবি গুনাহ কবি না। বুঝতে পারছি বিষয়টা কিনা? একটা তুচ্ছ একটা ছোট জন্তুরি পর্যন্ত পানিত ফালাইয়া মারা যাইত না এবং আমৃত ফালাইয়া মারা যাইত না। আর তারা ইসলাম দেখো তারা ইহুদির তাই ইসলাম দেখে নয়া বানাইছে এগুলি লোকে আপনার ফিঞ্জার ভিতরে ঢুকাইয়া সাগরের ঢুকাইয়া মানুষ মারা হয়। আর হাত পাওয়া চাই যখন লটাইয়ের তলে চুলা লাগান আগুন দিয়ে মানুষ মারা হয়। নাউজুবিল্লাহ। ওটা তারা ইসলাম হিসাবে মানুষের সামনে তুলে যাবে। এই এই যে ইহুদির যারা এরা চক্রান্ত থেকে বাঁচবার লাগে আমরা মিলাদুন নবীর রেলি, আমি বাংলাদেশে আরো বলছি যে রেলি খুব জরুরি। নবীর মহব্বত নবীর জন্ম তারিখে রেলি বলে কোনো ফরজও নাই ওয়াজিবও নাই, কিন্তু যেহেতু তোমাদের নবীর দুশ্মন তোমাদের পক্ষ থেকে নবীরকে দুশ্মনী বাড়ি গেছে সুতরাং দুশ্মনীরে টেকল দিতে গিয়ে আমরা মহাব্বতর দৃষ্টান্ত বাড়াই দেবো। বুঝতে পারছেন এই বিষয়টাকে? এমন বহু জিনিস পৃথিবীর নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে যেটা সময়ে আবিষ্কার করা হয়েছে, সময়ে দেখা যাচ্ছে। এর লাগে আমরা রেলি করি। এই রেলিটা ইসলামও যদি নতুন আবিষ্কৃত জিনিস হয় এটা একটা বালাকাল আবিষ্কৃত হয়েছে, ঠিক নেই না? এর লাগে আমরা এই সমস্ত খেদমতকে দলিয়ে রাখতাম, আগামীতে আরো ব্যাপক করতাম। আপনারা ভলান্টারি সার্ভিস দিচ্ছেন, আপনারা হাঁটছেন, এটা মনে করেন না যে আমরা খুব করিস। আমি যখন অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে আপনারা বলেছিলাম সাইয়াদ যে আল্লাহ নবীর সাহাবায়ে কেরামে আল্লাহ নবীকে যেটা করছেন এই সমস্ত তুলনায় আউলিয়া কেরামে যেটা করছেন, সলফে সালিহিনে যেটা করছেন, আইম্মা মুস্তাহিদিনে যেটা করছেন, এই সমস্ত আশিকে রাসূলের তুলনায় আমরা প্রয়াসটা অত্যন্ত নগণ্য। তদুপরি দোয়া করি যে আল্লাহ তুমি এই ফিতনার সময়ে আমাদের মতো দুর্বল মনা মানুষের এই কুশিষ্টগুলো তুমি কবুল করিয়ে তোমার হাবিবর খাঁটি আশিক বান্দা যারা উম্মত যারা আছেন তার সাথে আমরা নামটা শামিল করুন। আসসালামু আলাইকুম। লাখো শুকরিয়া জানাই এই প্রতিকূল পরিবেশে এই প্রতিকূল আবহাওয়ায় আপনারা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মহব্বতে আমরা ডাকে আপনারা সাড়া দিছেন। আল্লাহ তাআলা আপনারা এই হাজিরিরে কবুল করুন। আর এই কষ্ট কোনো মহব্বতের মাঝে যদি কোনো সাজা না থাকে তাহলে এই মহব্বতের কোনো মজা নাই। जिस मोहब्बत में साजा नहीं उसमें कोई मजा नहीं। আপনারা কষ্ট করছেন আল্লাহ রাসূলের মহব্বতে, আল্লাহ তাআলা আল্লাহ রাসূলের মহব্বত আমরা প্রত্যেকের মাঝে পয়দা করে দেব।
আর হযরত সাহেব কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি আমরা দেখাইয়া গেছে এই বয়সে ও দেশও সাহেব কিবলায় রেলির শরীক হইছে, বাংলাদেশও অনেক করছে। সাহেব কিবলার এই খাসটা এই দেশও আপনারা এখানেও যে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই প্রথম, আপনারা আল্লাহ তাআলায় সাহেব কিবলার রুহানি ফয়জা দান করুকা, তান রেখে যাওয়া একটা কাজ আমরা যে শুরু করতাম পারছি, আল্লাহ তাআলা আমরা আগামীতেও আঞ্জাম দিবার তৌফিক দিতা। আল্লাহ প্রত্যেকের জাযায়ে খায়র এনায়েত করুন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত পয়দা করে দেন এবং সাহেব কিবলার রুহানি ফয়জ দান করুন। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ এই মাহফিলে তোমার কোনো মুদ্রা আল্লাহ আমাদের হাবিবের মহব্বতের অন্তর্ভুক্ত করে দেবে। আল্লাহ আমাদের অন্তরে বাহিরে তোমার হাবিবের ইত্তেবা আমরা ঘরে ঘরে শান্তি দেওয়া আমরা মারা গেলে আল্লাহ আমরা নেক আমল করবার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ আমাদের শুদ্ধ আকীদার উপরে কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম রাখবার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ এই মসজিদ মাঝে তুমি কবুল করো। আজকের এই মাহফিলে যে উদ্যোগে আল্লাহ তোমাদের আমরা সাহায্য করছেন, এরা দিন দুনিয়ার তুমি উজ্জ্বলা করে তোমার হাবিবের নিগাহ করো, আমরা তামাম দাঁড়িয়ে দেবো। আল্লাহ এই মসজিদের তামাম জরুরিয়াত তুমি পুরা করে দেবো। সুবহান রাব্বিকা রব্বিল ইজ্জতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। Black Selective.